Melvin will lead us in a psalm. Yeah. So I have chosen Psalms 27. Yeah, Psalms 27. You can hear me? Yes. The Lord is my light and my salvation. I will fear no one. The Lord protects me from all danger. I will never be afraid. When evil men attack me and try to kill me, they stumble and fall. Even if a whole army surrounds me, I will not be afraid. Even if enemies attack me, I will still trust God. I have asked the Lord for one thing. Only one thing do I want: to live in the Lord's house all my life, to marvel there at his goodness, and to ask for his guidance. In times of trouble, he will shelter me. He will keep me safe in his temple and make me secure on a high rock. So I will triumph over my enemies around me. With shouts of joy, I will offer sacrifices in his temple. I will sing, I will praise the Lord. Hear me, Lord, when I call to you. Be merciful and answer me. When you said, "Come and worship me," I answered, "I will come, Lord." Don't hide yourself from me. Don't be angry with me. Don't turn your servant away. You have been my help. Don't leave me. Don't abandon me, O God, my Savior. My father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Teach me, Lord, what you want me to do, and lead me along a safe path, because I have many enemies. Don't abandon me to my enemies who attack me with lies and threats. I know that I will live to see the Lord's goodness in this present life. Trust in the Lord. Have faith. Do not despair. Trust in the Lord. Okay, so Ani, we can start off the session 2. Last week we had a very interactive and thought-provoking session. A lot of things we learned, at least personally me. So I think we will continue to learn in that, aspect, in a very different aspect as far as even I am concerned. Okay, Ani, over to you. Okay. Thank you, Jenny Jackson and all the youth members for this once again opportunity once again. So we'll go back to what we were doing last week. So we have the overview of the Bible we started, and then we had 3 questions: who am I, where did I come from, and where am I going? And then we are on this journey to answer these questions by taking it one by one. So first is who am I? Then we studied that who am I consists of our identity, which is our name, family, our place of living, and all of that. But then the next important question is, where did I come from? So that is where we have our upbringing. So there we have our forefathers and foremothers, the circumstances in which we were brought up, our language, our community, and our belief. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then നമ്മുടെ ബിലീഫ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have the word of God, which is the Bible, and we know from second Timothy that our Bible is the inspired word of God. And then നമ്മൾ inspired word of God എന്ന് പറയുമ്പോൾ then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we saw how we got our Bible. That is, first the Bible was written in scrolls and parchments, but then before writing we have the oral tradition. Oral tradition എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ ഓരോ കഥകൾ യേശുവിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോശയെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോ കഥകൾ അവർ പാട്ടായിട്ടും കഥയായിട്ടും ഒക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയതിനു ശേഷമാണ് then we have the written tradition. ആ written traditionലാണ് we have 3 languages. അതാണ്, that is Hebrew, Aramaic and Greek. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ we have 66 books. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു. that is from Old Testament and New Testament. പിന്നെ
ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെ അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി സോ ദ ഹീബ്രു ബൈബിൾ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ പെന്റാറ്റോക്, ഹിസ്റ്ററി, പോയട്രി അങ്ങനല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 other sections called Torah, Nevi'im and Ketuvim. So it is Torah is the law, that is from Genesis to Deuteronomy. Adinishesham we have the Nevi'im. Nevi'im means, I told you, Nabi means prophet, and Nevi'im means the plural, prophets. That goes from Joshua, Judges, Samuel, that is 1st and 2nd Samuel, then 1st and 2nd Kings. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്ന ഐസയ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെറമയ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് all the way up to Malachi. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകം മിസ്സിംഗ് ആണ്, that is Daniel. Daniel comes in the 3rd section, which is called Ketuvim. Or ഞാൻ പറഞ്ഞു Ketuvim is taken from the word called Katab. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വാക്ക് കിട്ടിയത്. കിതാബ് മീൻസ് പുസ്തകം or book. പിന്നെ in that Ketuvim we have the remaining books, which is from Job to Song of Songs, Lamentations, Ruth and Esther, Nehemiah, Ezra, Daniel, and then 1st and 2nd Chronicles. So when we take the first 3 of these sections, the T, N and K, we have this acronym abbreviation called Tanakh. So that is the name, another name for the Hebrew Bible. We ended here, and then ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച this Tanakh was written in different time periods. The first writing, the first major block of writing came during the time of Solomon. That is almost 1000 years before the time of Jesus Christ, King Solomon. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we have almost 600 or 500 years before Jesus Christ, we have century BC. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 6th century BC we have the period of the exile. എക്സൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാബിലോണിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് യെരുശലേമിലെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. They took them as slaves, they took them to Babylon, and then that is known as the period of the exile. ആ സമയത്താണ് the second major block of writing came from the exile all the way up to the 2nd century. So this was written by many types of people. This was written by scribes. Scribe എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ. Scribe means also these scribes were എന്തോ പറയുന്നത്, അന്ന് many people did not have literacy. They did not have the ability to read and write, so they did not they could not read the scriptures. But these scribes were specialized people who were able to who were educated, so they could read and write the scriptures properly. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഭാഗം എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ പ്രീസ് ഉണ്ട്, പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ എഴുതിയ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് I told you that we have something called canonization. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. What is canonization? 39 books അല്ലേ? Why only 39? Okay, that is the first question. Why only 39 books in the Old Testament? കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ there were many people who wrote many books because I told you during the exile the people, ആൾക്കാർക്ക് ബോധം വന്നു that അവരുടെ പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക്, the people after them or their children and their children's children, they need to know who God is. ദൈവം ആരാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയണം. So they decided that they have to write whatever it is, their beliefs, their laws എല്ലാം എഴുതി ഒരു ബുക്ക് ആക്കണമെന്ന് പല ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പല റൈറ്റിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു, എഴുതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം they were not എന്താ പറയുന്ന acceptable writings അല്ലായിരുന്നു. Okay, they were not, all of them were not acceptable. Okay, so there were certain criteria or certain conditions. ഏതൊക്കെ എടുക്കണം ഏതൊക്കെ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പറയുന്നത് canon, CANON എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ. They actually refer to the
books which were selected through this criteria. അപ്പോൾ ഈ canon എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a very എന്താ പറയുന്നത് very group of books which were selected because they passed certain conditions. അവർ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഏർലി ഈ സഭയിലെ ആൾക്കാർ പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സ് ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് ദേ പുട്ട് സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഈ ക്രൈറ്റീരിയ പാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ 39 ബുക്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, തോറ, നവീൻ, കിതാബ്. തോറ എന്ന് പറയുന്നത് that is the law, the first 5 books that was finalized, or that was അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ I should tell you what the criteria were. Okay, so the criteria, there were different criteria. First one is that they should obviously be faithful to the accepted faith of the community. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒന്നും കാണരുത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പോൾ ഇവര് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യഹോവയാണ് ദൈവം, ദ ലോർഡ് ഇസ് ദെയർ ഗോഡ്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഇഫ് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ other gods, okay, or maybe angels, or അങ്ങനെ പല അങ്ങനത്തെ ഈ ഏഞ്ചൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ബുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ്, ബിക്കോസ് ഇൻ ദി ഏർലി എന്തുവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപിലുള്ള സമയം വരെ, ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ എക്സൈലിന് മുന്നേ ഉള്ള സമയം വരെ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി വെരി സ്ട്രോങ് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഏഞ്ചൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏഞ്ചൽസ് ഒന്നും അധികം ആയിട്ട് ഇവരുടെ ബിലീഫിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് നമുക്ക് അധികം ഏഞ്ചൽസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ when we come to the ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് പല സ്ഥലത്ത് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യേശു ക്രിസ്തു when he is in the desert and then Satan comes to tempt him. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ടെംപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് came and served him. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വെൻ ജീസസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഗെത്സമനെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടെയും യേശു അവിടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഏഞ്ചൽസ് വന്ന് യേശുവിനെ ശക്തീകരിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ ആക്ട്സിന്റെ പുസ്തകത്ത് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റൽസ് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ പീറ്ററൊക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏഞ്ചൽസ് വന്നാണ് പീറ്ററിനൊക്കെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ അധികം ഏഞ്ചൽസിനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഫോർ ദി എക്സൈൽ അവർക്ക് ഏഞ്ചൽസിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരിചയമില്ല, പിടുത്തമില്ല. ഓക്കെ, ഈ എക്സൈലിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഈ ഏഞ്ചൽസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബീയിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ബിലീഫ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് യു. ഒന്ന്, ദേ ഷുഡ് ബി, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് അതിന് എതിരായിട്ട് ഒന്നും കാണരുത്. രണ്ടാമത്തെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, ദ ബുക്ക് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ബൈ എ ട്രസ്റ്റ് വർതി പേഴ്സൺ. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് വായിക്കൂ? പക്ഷെ അതേ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് വായിക്കത്തില്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വായിക്കും. ബിക്കോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒരു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈസ് എൻ ഒത്തന്റിക് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് വർതി സോഴ്സ് ഓൺ വിൻഡോസ്. അപ്പൊ വിൻഡോസിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ട്രൂ ബൈ മെനി പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡിംഗ്. അതേപോലെ അവര് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ആരെഴുതിയെന്ന് നോക്കും, ദ പേഴ്സൺ ഹു റോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം അവരുടെ ഒക്കെ കൾച്ചറിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കാനൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ബുക്സിൽ ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയ. പിന്നെ വേറെ പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോ രണ്ടെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വൺ ഇസ് ദ ബിലീഫ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ഓത്തർ, ആരാണെന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് എവിടൊക്കെ
സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ഹാഡ് മെനി കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ സെലക്ടഡ് സം ബുക്സ് വിച്ച് വെർ ഫൈനലൈസ്ഡ് ഓർ അതിന് പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. സോ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ that process was called as canonization. So the first section to be canonized was the Torah. Okay, ഈ Torah was canonized in the 4th century BC. അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുൻപേ 400 വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ്. സോ ആ സമയത്ത് ഫൈനലൈസ് ആയപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ മോസസ്. മോശ എഴുതിയതാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. ഓക്കെ, ബട്ട് അങ്ങനെ ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് വിൽ കം ടു ലേറ്റർ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് മോശ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. സോ the first Moses was one of their most important leaders. So അങ്ങനെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം പാസ്സായിട്ട് the first 5 books, that is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay, this was selected in the first canon. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹീബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ ജെനസിസ് എക്സോഡസ് എന്നല്ല അതിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ പേരുണ്ട്, ഹീബ്രുവിൽ തന്നെ വേറെ പേരുകളുണ്ട്. സോ ആ ബുക്സ്, ദോസ് ഫൈവ് ബുക്സ് were selected in the first process of canonization. രണ്ടാമത്, the second process of canonization took place around 200 years before Jesus Christ. Okay, അതാണ് ഇവിടെ നവീം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. Okay, so that is the section on the prophets. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ നേരെ Isaiah to Malachi. Okay, except Daniel. So all of these 15 plus 3 18 books, 12 plus 3 15 books, they were finalized 200 years before Jesus Christ. Okay, അപ്പോൾ തോറ ഉണ്ട്, നവീം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് കെതുവീം ഓർ ദ റൈറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് this was, we don't know the exact date of when it was finalized. So some people say it was finalized during just after the ഈ നവീം ഫൈനലൈസ് ആയതിനു ശേഷം ഉടനെ ഇതും ഫൈനലൈസ് ആയെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലവർ പറയുന്നത് ദിസ് വാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ടൈം ഓഫ് ജീസസ്, 100 years ആഫ്റ്റർ ദ ടൈം ഓഫ് ജീസസ് ആണ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ആയെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ റൈറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ അധികം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഓൾസോ റെഫർ ടു his Bible as the law and the prophets. But why writings were not there, or why the third section was not there, is we don't know when this was finalized. So it might have been finalized before or after. So ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു അൺസർട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് some people refer to it, some people did not. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് we have this uncertainty about the third section, which is Ketuvim. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോ വി ഹാവ് തോറ, നവീം, കെതുവീം. അപ്പൊ 3 എണ്ണം കൂടെ ഫൈനലൈസ് ആയിട്ട് ഓർ കാനനൈസ് ആയിട്ട് 39 പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ്. സോ ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ, ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹീബ്രു. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്, ഓർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് ആ ഡാനിയൽ പുസ്തകത്തില് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ അറമൈക്, ദ റെസ്റ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹീബ്രു. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത്രയും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 39 books which were written in Hebrew and which were finalized during these times, 4th century, 2nd century and 1st century. Okay, okay, ഇനി അടുത്തത് പോകുമ്പോൾ we have something called Septuagint. Okay, some of you might have heard this term, some of you might have not heard this term. ഞാൻ പറയാം ഈ സാധനം എന്താണ്. നമുക്കെല്ലാം ഈ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Alexander the Great, he was one of the most important, he was the most important king or emperor of the Greek Empire. Okay, so the Greek Empire stretched all the way from, ഞാനൊരു മാപ്പ് കാണിക്കാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാപ്പ് കാണാമോ? ഓക്കെ,
So the Greek Empire stretched all the way from Greece. Greece ഇവിടെ കണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇറ്റലി എന്ന് പറയാം. ഈ ഇറ്റലി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുതൽ ഓൾ ദ വേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ടർക്കി, സിറിയ, ഇറാഖ്, ഇറാൻ, ഓൾ ദ വേ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ വേ ടിൽ ഈ ഒരു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭാഗം വരെ ദ ഗ്രീക്ക് എംപയർ വാസ് സ്ട്രെച്ചിങ്. സോ ദിസ് ഓബ്വിയസ്ലി കവേഴ്സ് വെയർ ജെറുസലേം. ഈ ജെറുസലേം ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ ആർ ഓൾ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. കാണുന്നുണ്ടോ? സോ ഈ ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് obviously Greek Empire covered all of these portions. അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് എംപയർ ഇവിടെ കവർ ആയപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ്, ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി എന്തുവാ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ദേ ഹാഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് ദെയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജസ്. ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രീക്ക് എംപയർ വന്നതോടെ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു ദി അതർ എൻഡ് എല്ലായിടത്തും ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആക്കാൻ ഇവർ നോക്കി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഗ്രീക്ക് എംപയർ ആക്ച്വലി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഈജിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഈജിപ്തിനെയും കൂടെ അലക്സാണ്ടർ കോൺകർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ചിൽഡ്രൻ, ഹിസ് ബിഗ് എംപയർ നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സച്ച് എ ബിഗ് സ്ഥലം, ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവർക്ക് 7 ജനറൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ജനറൽസ് ദേ ടുക്ക് one portion for themselves. So all of these 7 portions were taken by different generals. Okay, so this area എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇറാഖ്, ഇറാൻ, ഈ ഇസ്രായേൽ വരെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഒരാളെടുത്തു. ഈജിപ്തും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ ഒരാളെടുത്തു. ഈ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഒരാളെടുത്തു. ഈ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഒരാൾ. അങ്ങനെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പോർഷൻസ് വർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 7 പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, നോട്ട് ഓൺലി ദി ലാംഗ്വേജ്, ഇവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഈ പ്ലേറ്റോയും സോക്രട്ടീസും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഫിലോസഫി, ചിന്ത ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. സോ ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് പോൾസ് ടൈം വി നോ ദാറ്റ് there were people who were in Greece and then അവരുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അവരിരുന്ന് അവർ നേരെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ദർ മെയിൻ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവരുടെ പണി. സോ ദേ ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് വെരി ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ. സോ ഈ കൾച്ചർ ഇവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മീൻസ് അവിടെ ടേക്ക് ഹോൾഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഈജിപ്തിൽ ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട്. ദിസ് ഇൻ ഈജിപ്ത് ദർ ഇസ് വൺ സിറ്റി കോൾഡ് അലക്സാൻഡ്രിയ. ഓക്കെ, അലക്സാൻഡ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ വെരി ബിഗ് ലൈബ്രറി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടണിലെ ലൈബ്രറിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്രയും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് അന്ന് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ലൈബ്രറി. ഇറ്റ് വാസ് പേഴ്സണലി മെയ്ഡ് ബൈ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് സിറ്റി വാസ് നോൺ ആസ് അലക്സാൻഡ്രിയ. And the library was one of the very important things of one of the most important features of that city. അപ്പൊ ഈ ഇവിടൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലികളൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് അവിടെയും കുറെ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഈജിപ്തിലും അലക്സാൻഡ്രിയയിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവർക്കറിയാം എന്തുവാ, നൗ ഗ്രീക്ക് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം, ഓർ ഗ്രീക്ക് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിക്കം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് ഈ ഹീബ്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ മാത്രം വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ സ്മോൾ ഏരിയ ഓൺലി ദ ജ്യൂസ്, യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമേ വായിക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് ഈ ചില യഹൂദന്മാർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീക്ക് യഹൂദന്മാർ ഓർ ജൂയിഷ് സ്കോളേഴ്സ് ഹു ന്യൂ ഗ്രീക്ക്. ഓക്കെ, ദേ ന്യൂ ബോത്ത് ഹീബ്രു ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് 70 പേര്, 70 people, they sat together in one place, okay, and they started translating the Bible or whatever they knew as a Bible from Genesis onwards till Malachi. Okay, this book, this section was called Septuagint. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. ഈ സെപ്റ്റുവജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇതിന് പേര് നമ്മൾക്ക് നമുക്കറിയാം, ഈ ഗ്രീക്കില് സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. സോ നമുക്ക് സെപ്റ്റഗോൺ എന്നൊക്കെ അറിയാം. സോ ഈ 70 പേര്, so they sat together for 70 days, okay, and then they translated the entire Old Testament which they knew, okay, but then this was translated around 300 BC, okay. So ആ സമയമാകുമ്പോൾ this writings and prophets were not finalized. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് ഓൺലി തോറ മാത്രമേ ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നുള്ളൂ, ഓക്കെ. തോറ മാത്രമേ ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് പ്രോഫറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് വർ നോട്ട് ഫൈനലൈസ്ഡ് ഓർ ദേ വർ നോട്ട് കാനനൈസ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നി മീൻസ് നോട്ട് ചുമ്മാ തോന്നൽ പോലല്ല, ദേ സെറ്റ് അവർക്ക് ഈ ജെനസിസ് ടു മലാക്കി അവർക്ക് തോന്നിയ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഇവര് ആക്കിയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് അവർ പ്രസന്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബുക്സ് ടുഡേ. ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് ജെനസിസ്, എക്സോഡസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂട്രോണമി, കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോഷുവ, ജഡ്ജസ്. ആഫ്റ്റർ കിങ്സ് നേരെ ഐസയിലോട്ടല്ല പോയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ക്രോണിക്കിൾസ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിട്ടു. ക്രോണിക്കിൾസ് എടുത്തിട്ടു. പിന്നെ എസ്ര, ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോഡ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ്, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഒരു സെയിം ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ദേ തോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഓൾ ഇൻ ഗ്രീക്ക്. Okay, this was not written in Hebrew, but this one is written in Greek. And ഒരു കാര്യം കൂടെ, since these prophets and the writings were not finalized during that time, these people took some extra books like Tobit, Judith, Maccabees, and പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്ട്രാ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് അതും അവർ ഗ്രീക്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ ഈ 70 days കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവരങ്ങ് ഫൈനലൈസ് ആക്കി. ഓക്കെ, ദേ ഫൈനലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ റൈറ്റിംഗ്സ്, ദ പ്രോഫറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഫൈനലൈസ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് the number of books which are there in the Septuagint Old Testament, okay, Septuagint Old Testament illulla books are more than 39. Okay, that is why when we see the Catholic edition of the Bible, Roman Catholics ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are some extra books. Okay, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മെൽവിൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ദ ഹീബ്രു ബൈബിൾ വാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ഓർ കാനനൈസ്ഡ്, ഇവര് they went ahead and then translated some extra books which were not finally accepted by the original Hebrew scholars. അവര് they decided that ഈ തോബത്ത് ജൂഡത്ത് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവരിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. So that was final. Okay, so in our Malayalam and English Bible we follow the Hebrew canon, but we follow the order of the Septuagint. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? We follow the Hebrew canon. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഹീബ്രു സ്കോളേഴ്സ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ചെയ്ത 39 ബുക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദ ഓർഡർ ഇസ് ഈ സെപ്റ്റുവജന്റിലെ ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് Psalms and all in the middle, whereas Hebrew Bible Psalms and all come toward the end. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് Psalms സെൻട്രലാണ്. And then our Old Testament ends with Malachi. പക്ഷെ അവിടെ in the Septuagint Old Testament ends with Second Chronicles. അപ്പോൾ ഓർഡർ നമുക്ക് സെപ്റ്റുവജന്റിലെ ഓർഡർ ആണ്, പക്ഷെ ബുക്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് is from the Hebrew canon. ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ we are going to the start the Old Testament. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? Ani, you said about Chronicles. I kind of zoned out in that time. You said Chronicles went where? Yeah, see, when we see the Hebrew Bible, Hebrew Bible നോക്കുമ്പോൾ the Ketuvim, right? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഹീബ്രു ബൈബിൾ എൻഡ്സ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ്.
അവിടെ 39 ബുക്സ് അവർ അവസാനിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസിലാണ്. ദേ ഡോണ്ട് എൻഡ് ദർ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ മലാക്കി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദിസ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ what we follow, that ends in Old Testament, right? Isaiah 2, this Old Testament ends in Malachi, correct? Pasha, this order was put together by the Greek, 70 Greek scholars. ഇവരാണ് ഈ order yeah. So we were at the Septuagint. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് that നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലെയും മലയാളം ബൈബിളിലെയും ഒക്കെ ഓർഡർ that was first written by the Greek 70 scholars. പക്ഷേ the number of എന്തോ okay, the number of books is 39 only. We don't have the extra 7 or 8 books, but we have the order which was written by them. That is the difference. മനസ്സിലായായിരുന്നോ? Alvin, I can't hear you. Okay. So the thing is, you're saying that in the Hebrew Bible, Psalms comes in the middle. I mean, sorry, for us, the Psalms comes in the middle, and for the Correct. Hebrew Bible, Psalms comes in the end. Correct. And Second Chronicle comes in the end for what? For the Hebrews, അവരുടെ ബൈബിളില് Second Chronicles is towards the end, not Malachi. We have Malachi at the end, പക്ഷെ അവരുടെ ബൈബിളില്, Hebrews ബൈബിളില് Second Chronicles at the end. Yeah. So that is why order is also different, number of books is also different. Got it. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ കാത്തലിക്സിന്റെ ബൈബിളിൽ എന്തിനാ എക്സ്ട്രാ ബുക്സ് ഉള്ളതെന്ന്? Okay. Next. അടുത്തത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ജെനസിസിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ്, നമുക്കിപ്പോ ബൈബിള് ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫൈനലൈസ് ആയത്. പക്ഷെ ഇത് ഓരോ എന്താ പറയുന്നത്, ഫൈനലൈസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ how it was finalized. That will come to later. So first now we'll go to Genesis. Okay, when we go to Genesis, എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആദ്യം ജെനസിസിൽ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ? In the beginning. Yes, അതെ, ക്രിയേഷൻ. പിന്നെ ഗ്രേറ്റ്, വലിയ ഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. സോ നമ്മള് ആദിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ദൈവം ഉണ്ട്, ആദിയിൽ തന്നെ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം പല കൾച്ചേഴ്സിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഹിന്ദു കൾച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഈ ബാബിലോണിയൻ കൾച്ചേഴ്സും ഈജിപ്ഷ്യൻ കൾച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ഗോഡ് വാസ് ബോൺ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം ജനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ബർത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. ഹൗ ഗോഡ്, ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹൗ ഗോഡ് വാസ് മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ the story starts directly from God creating heaven and earth. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം 6 ദിവസത്തില് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചൊന്നുമല്ല റെസ്റ്റ് എടുത്ത്, കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ദൈവം അവിടെ റെസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് 7th ഡേ റെസ്റ്റ് എടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു തോന്നല് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ God values both the value of time. അപ്പോൾ he knows what time is to be used in what manner. So he worked for 6 days, but he set up on the 7th day and rested on it, and he made it holy. അവിടെ സമയം അവിടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക. ഓക്കെ, ടൈം ഈസ് ബീങ് സയന്റിഫൈഡ് ദർ. അപ്പോൾ നമ്മള്
എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് നോ, our life has become such a busy life that we don't know when to set apart time, or what time to call holy and what time to call normal time. പക്ഷെ God, he knew when to make time for when to make time holy. അതാണ് we have the 7th day which was made holy. നമ്മൾ എക്സോഡസിൽ 10 commandments നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദ സാബത്ത് ഡേ ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഹോളി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ that is one of the main commandments, the fourth, that is the fourth commandment of the 10 commandments. അതിനാണ് ആക്ച്വലി ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ സാബത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത്. he goes to say why the Sabbath is holy and why you should keep it holy and all of that. So he gives most important to the Sabbath. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ക്രിയേഷൻ സ്റ്റോറി കാണുന്നില്ലേ? പിന്നെയും ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദ്യം ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ 4 റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓരോ റിവേഴ്സിൽ നിന്നും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പിന്നെയും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡു യു ഹാവ് എ ബൈബിൾ വിത്ത് യു? ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ചാപ്റ്റർ 2 പോവുകയാണെങ്കിൽ okay, in chapter 2 we have എവിടെയാ? 1 minute. Chapter 2 verse 4 onwards, അവിടെ in that day when the Lord made the heaven and the earth. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when we come to verse 7, അവിടെ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോർഡ് ഗോഡ് ഫോംഡ് മാൻ ഫ്രം ദ ഡസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വൈ 2 ക്രിയേഷൻ? ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ 1 ക്രിയേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ് മെയ്ഡ് മാൻ ആൻഡ് വുമൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നും മാൻ ആൻഡ് വുമൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ 2 നോക്കുമ്പോൾ മാൻ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ ദൈവം ഫർദർ ചെയ്തിട്ട് ദൈവം സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആൻഡ് then the man becomes so madly in love with the woman. ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കവിത ഒക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വൈ 2 ക്രിയേഷൻ സ്റ്റോറീസ്? ഒരെണ്ണം പോരായിരുന്നു. ആൻസർ ഈസ് the first part was not written exactly at the time of the second creation story. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരെണ്ണം ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ സമയത്തും കുറെ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം എക്സൈലിന്റെ സമയത്തും കുറെ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ one was written during the time of Solomon and one was written during the exile. അപ്പൊ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരാള്, the person or the persons, I don't know who it is, ഇതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു സെയിം സ്ട്രക്ചറിലാക്കിയത്. So that is why actually we have 2 creation stories. Some people also say that the Bible actually started from the story of Abraham. Okay, അബ്രഹാമിന്റെ സമയത്താണ്, പണ്ടത്തെ തിയറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സ്റ്റോറി തൊട്ടാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്റർ 1 to 11 were not there. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ അബ്രഹാം എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ചാപ്റ്റർ 1 to 11. ചാപ്റ്റർ 1 to 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൂടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിന്റെ ഫോൾ, പാപം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഹ വരുന്നുണ്ട്. നോഹയുടെ 3 മക്കളുണ്ട്. നോഹയുടെ 3 മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന മകനാണ് അബ്രഹാം. സോ അബ്രഹാം ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഓൾ ദ വേ ടു ഗോഡ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫൈനലി
ഈ ചാപ്റ്റർ 1 to 11 കാണണം. പിന്നെ ജനസിസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനസിസ് 3 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജനസിസ് 3 വലിയൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരു ആപ്പിൾ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ നിന്നല്ല പ്രശ്നം. ഓക്കെ, നമ്മള് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. പക്ഷെ മോർ ദാൻ ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡിസൊബേഡ് ഗോഡ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കാണിച്ച ഒരു ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയുന്നത്, കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തെ കൂടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തെ എന്തോ ചതിച്ചത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്, ആദ്യം പാമ്പ് വരുന്നു, പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഞഴഞ്ഞു വരുന്നു, പിന്നെ പാമ്പ് പറയുന്നു വലിയ വെരി നൈസ് ഫ്രൂട്ട്. സ്ത്രീ മാത്രമുള്ള അവിടെ, സ്ത്രീ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹവ്വ ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നീട് ആദാമിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആദാം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, ആദാം കൃഷിക്കൊക്കെ പോയേക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആദാം വൈകിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതെ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള ഫ്രൂട്ട്, അപ്പൊ ആദാം അത് തിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മലയാളം ബൈബിളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ചെറിയൊരു സെന്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 3 verse 6. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ? ചാപ്റ്റർ 3 verse 6. ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 6 ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം? anything. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. That is the main thing over there. The husband was right next to her when she was eating the fruit. Okay, so he knows that God definitely forbade eating the fruit. പക്ഷെ when his wife was taking the fruit from Satan and going to eat it, he stood there as a silent partner. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ബോത്ത് വേർ കൾപ്രിറ്റ്സ്. ആദ്യം ഹവ്വ തിന്നിട്ട് പിന്നെ ആദാം തിന്നെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഹൂ വാസ് വിത്ത് ഹെർ. സോ ജസ്റ്റ് ആസ് he was eating the fruit from the tree, Adam was standing right next to her. തൊട്ടപ്പുറം നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകളാണ് മനുഷ്യരെ ചതിച്ചെന്ന് ഇനി മുതൽ പറയാൻ പോകുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ നോക്കിക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ്. ഓക്കെ, so it was not just the woman who was fallen into sin. Both man and woman fell into sin equally at the same time. Okay, so just as man was standing right next to her and did not prevent eating the fruit, he was also equally guilty of the same sin, because he also knew that God, ദൈവം അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യനറിയാം, ആദാമിനറിയാം. പക്ഷെ ആദാം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണാതെ മിണ്ടാതെ നമ്മൾ തലചരിച്ച് when we turn our heads in the opposite direction, walk away, we are also guilty of the same sin. So അത് നമുക്ക് ഓർമ്മക്കണം. ചിലപ്പോ ഒക്കെ that will actually help us to do the right thing at all time. Whether അതെന്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ, അത് വിട്ടേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറി നടക്കുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. Because we'll also be guilty of the same crime. That is why ദൈവം പിന്നീട് വന്നിട്ട് ഹവ്വായിനെ മാത്രമല്ല ശപിക്കുന്നത്. He curses Eve, he curses Adam, and he curses the earth. 3 ശാപങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. So all 3 are cursed. Even both man, woman and nature. അവിടെ all 3 are equal people who are suffering because of that deception of Satan. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പിന്നീട് 14 വേഴ്സ് 14 നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര വേദനാജനകമായ ഒരു he is not cursing them because he is angry or spiteful, because he is cursing them actually because he was cheated. Because see, for example, ഒരു
കപ്പിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവരും തമ്മിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ആസ് വൺ പാർട്ട്ണർ ഗെറ്റ്സ് ടു നോ ദാറ്റ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഹസ് ചീറ്റഡ് ഓൺ ഹിം, അവിടെ ദേഷ്യമാണ് വരുന്നത്, സങ്കടമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലേ? അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു പെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ അവിടുത്തെ ദൈവത്തിൽ കേഴ്സൺ കാണുന്ന ആ പെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ആങ്കർ, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് സ്പൈറ്റ്ഫുൾ, ഓർ ബിക്കോസ് എന്തുവാ ഇവർ ചെയ്ത അടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം അവിടെ ഈ ശാപം കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് പെയിൻഡ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിൽ ടൂട്ട് ഗയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ that is the natural consequence of what he did, what Adam and Eve did. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുന്നിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചാടിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ it doesn't make sense, because there is a law of gravity and it will pull you down. So if you break the law of gravity will break your bones. So this sin, this curse was a natural consequence of what they did. They broke the law that God set for them. So the natural consequence was ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുക. Because God in all his holiness cannot tolerate that sin. ആ ഒരു പാവമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. He cannot tolerate it. So that is why, to safeguard them, God sent them out of the Garden of Eden. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട്. ഇവരെടുത്ത് നിന്ന് ട്രീ ഓഫ് നോളജിന്റെ ഫ്രൂട്ടാണ്. പക്ഷെ then he actually threw them out of the Garden of Eden because to prevent them eating from the tree of life. അതും കൂടെ തിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മരിക്കത്തില്ല. Okay, if they don't die, there is no scope for redemption. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? They will live in that eternal state of sinfulness till the end. അപ്പൊ അത് ദൈവം അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്തിറക്കി. And because he said that you will not live forever, but you will live only up to a maximum of 120 days എന്നൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, you will live a maximum of 120 years, days അല്ല, years. And then by the sweat of your brow എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. പക്ഷെ if man had not died, there is no point in Jesus coming down and dying for us on the cross. Because Jesus came down and died on the cross for us, and then നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെത്ത്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തോ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we have a hope that when we go to heaven, he will take us back. God will take us back because his own son died for each one of us. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ ഒരു എന്തുവാ ആ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു സോഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലേമിംഗ് സോഡ് അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് he puts an angel also in charge so that nobody goes there. So that is the precaution നമുക്ക് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, just as they after they ate the fruit, they came to know that they were naked. അവർ നഗ്നരാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വന്നു. അതുവരെ അവർക്ക് നഗ്നരാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ നഗ്നരാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ അടുത്തിരുന്ന ട്രീസിന്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് അവർ തയ്ച്ചിട്ട് they made a clothing for themselves, അല്ലേ? അവര് ഇല എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളിപ്പോ സ്കിറ്റിലൊക്കെ ആദ്യ ആദാമിനെ ഹവ്വയെ അല്ലെങ്കിൽ കാട് മനുഷ്യരൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി അവരെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ ഇല കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അവർ എപ്പോഴും ഇടുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 21 ആണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും. അതൊന്ന് വായിക്കാവോ? ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 21 ഒന്ന് വായിക്കാവോ? The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. അവിടെ God took away ഇവർ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഇലയുടെ ഗാർമെന്റ്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് God himself gave them proper garments made of skin. അവിടെ തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗാർമെന്റ്സ്. ഈ തോൽ എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹൗ ഡസ് സ്കിൻ കം? ഓൺലി ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ആനിമൽ, റൈറ്റ്? അല്ലേ? സോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും God himself had sacrificed another animal
to create clothes for these two people who sinned against him. ദൈവത്തിന് തന്നെ എതിരെ ചെയ്ത ഒരു പാപത്തിന് എന്തുവാ ദൈവം തന്നെ അവിടെ ഒരു ആനിമലിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് he took that skin and clothed these two people who had been unfaithful to him. ദൈവത്തെ തന്നെ ചതിച്ച രണ്ടുപേരെ ദൈവം തന്നെ തന്റെ കരുണയിൽ he makes garments for them, തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ ഉടുപ്പിക്കുന്നു. Then he chases them out of the garden. So there also we see the mercy of God. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആക്ച്വലി അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. God himself gave the lamb for, അല്ലെങ്കിൽ God himself gave the ultimate sacrificial animal so that the fallen human beings can be reconciled to God the Father. Okay, so this is the part till Adam and Eve. Adu കഴിഞ്ഞിട്ട് we have then again we have Cain and Abel, right? Cain and Abel അവിടെയും ഒരു ചേട്ടനും ഒരു അനിയനുണ്ട്. People who have siblings, they can understand that how the rivalry will be there in the house. അപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ചേട്ടൻ കിട്ടിയ അനിയന് 2 ചോക്ലേറ്റ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് റൈവൽറി നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ this rivalry can be seen even in Cain and Abel. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തുവാ, അവിടെ Cain was a farmer, right? Cain was a farmer, and then he comes and he brings his best vegetables to God, and then he sacrifices them, right? But Abel is a shepherd. Okay, Abel is a shepherd, and then he brings a good animal from his flock and he sacrifices the animal to God. പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? God accepts whose sacrifice? God accepts Abel's sacrifice. Abel. Alle? Yeah, God accepts Abel's sacrifice. And then what happens to Cain? Cain becomes really angry. And then Cain becomes really angry, and then വാടാ നമുക്ക് പോയി കറങ്ങിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏബലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് തട്ടിക്കളയുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അവിടെ many people have given many explanations why God did not accept Cain's offering. Some people say that is because just the fruits ആയുണ്ട് God did not, but when an animal dies it is much more powerful. അവിടെ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ആവുന്നുണ്ട്. Okay, when an animal dies there is bloodshed, but when a fruit or a vegetable dies അവിടെ bloodshed ഇല്ല. So നമ്മൾക്ക് ഹീബ്രൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട് only through the bloodshed of sacrifice the man's sin will be forgiven. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പാവം പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മരിക്കണം. സോ നമ്മൾ മരിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് us something else has to die. അങ്ങനെ that is actually the reason behind the concept of sacrifice. നമ്മൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല. So we are killing something else to die for our sin, to take our sin. That is also why the logic why Jesus had to die, because we cannot die for ourselves. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച എന്ത് ഗുണം, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്. പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് വൈ കെയിൻസ് ആൻഡ് ഏബിൾസ് വാസ്, ദൈവം അവിടെ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചത് എന്തിനാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കെയിൻ ഈസ് എ ഫാർമർ, റൈറ്റ്? ഈ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ഫാമേഴ്സ് വെയർ വെരി എന്താ പറയുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൾക്കാരെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദേ ഹാഡ് ഈ ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് പണിത് അവിടെ ഒരു പാടം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫാമേഴ്സ് ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെസ്പെക്ടബിൾ, ദേ ഹാവ് സം വാല്യൂ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓർ വെൽത്ത് ഇൻ ദർ, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഷെപ്പേർഡ്സ് അങ്ങനെയാണോ? ഷെപ്പേർഡ്സ് ഒരിക്കലും അങ്ങനല്ല. ഷെപ്പേർഡ്സ് ആർ ഓൾവേസ് റോമിങ്. These shepherds, they take the flock, അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേയ്ക്കാൻ പോകും. So that is why shepherds were not given very much importance in that society. Okay, shepherds were given very പുല്ല് വിലയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, that is actually നമ്മൾ towards the end of Genesis നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ Jacob and his sons will go to Egypt. Okay, Jacob and his sons will go to Egypt. പക്ഷെ ജോസഫ് അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. പക്ഷെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജോസഫ് സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളിലും his own family, his own brothers are given another table, because അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട്. So shepherds were not given any value in that society. പക്ഷെ this
story is God's way of telling that God accepts even the poorest person in the society. Okay, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇടയന്മാരെ പോലെയും ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദൈവം അവരെ കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു തോന്നലനുസരിച്ച് that is why God accepted Cain's sacrifice and not Abel's sacrifice. This is just a symbolic story. I'm not sure whether that is the exact thing, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. Okay, that is Cain and Abel. Then we come to the table of Cain Abel കൊന്നിട്ട് Adam and Eve have a third child. His name is Seth. Okay, Adam and Eve have a third child. That is actually there in Genesis chapter 4. അതിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് Adam knew his wife again and she bore a son named Seth. So ഈ സേത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, so chapter 5 is the list of the sons of Seth. Okay, അതിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം വരുന്നത്, നോഹ വരുന്നത്. So when we come to chapter 6, we have the story of Noah. So Noah is the only righteous man during his time, and then അവിടെ flood ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, right? നോഹയുടെ സമയത്ത് flood ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. Then Noah calls all the people to come inside the boat or inside the ark, but nobody listens to him. But ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം he takes 2 of all the animals and then shuts them inside the ark, and then he also goes inside and God shuts him inside the ark. And പിന്നെ അവള് സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, റെയിൻ കെയിം ഡൗൺ, ഫ്ലഡ്സ് വെന്റ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. All of humanity is destroyed, and then finally God saves Noah and his family. Okay, so then after God saves Noah and his family, Noah has 3 sons, right? Shem, Ham and Japheth, right? So അവിടുന്നാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാവരും വരുന്നത്. Okay, it is actually when we see the story of Shem, Ham and Japheth, it is a son, actually Abraham is the എന്താ പറയുന്ന generation of Seth, Shem. That is why നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെമിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെമിറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്, സെമിറ്റിക് റീജൻ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ they will say that Christianity, Islam and Judaism are Semitic religions എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു കാണും. ഓക്കെ, സെമിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാലസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യ എന്ന് വരുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നതാണ് സെമിറ്റിക് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെമിറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഈ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഹി വാസ് ആക്ച്വലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെമിറ്റിക്, ഹി വാസ് ആന്റി സെമിറ്റിക്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആന്റി ജ്യൂ ബട്ട് ഹി വാസ് ആന്റി സെമിറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആണ്. പക്ഷെ ആ സെമിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഈ ഷേം എന്ന് പറയുന്ന നോഹയുടെ പുത്രന്റെ പേരാണ് ഷേം. അവിടുന്നാണ് സെമിറ്റിക് പീപ്പിൾസ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ട്ലി വി ഹാവ് ദ ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. ദൈവം പറയുന്നു യു ഹാവ് ടു, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1 പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദി എർത്ത് ആൻഡ് റൂൾ ഓവർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നു? ദേ കം ടുഗദർ, ദേ ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എ നെയിം ഫോർ ദംസെൽസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ അറബി പറയാൻ തുടങ്ങി, ഒരുത്തൻ കന്നഡ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, തമാശ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ ഫ്രം ചാപ്റ്റർ 12 onwards we come to Abraham. So that is how this ഈ ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1 to 11 ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഹൗ ബൈബിൾ വാസ് റിട്ടൺ ടു ദ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റോറി ഓൾ ദ വേ. പിന്നെ ഫ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നോഹ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ദ
the story of Abraham. So അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ we have the story, the beginning of the salvific plan of God. ദൈവം ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എന്തുവാ സാത്താനെ കേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആ പ്ലാന് ദൈവം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സമയം മുതലാണ്. സോ ഹി പുട്സ് ദ പ്ലാൻ ടു ക്രഷ് ദ ഡെവിൽ ഫ്രം ദ story beginning with Abraham. That we will study next week. Okay. So till now, if you have any doubts, questions. I have one question. I've asked it before actually, like in church, but I just want to know your interpretation on this. How did Adam and Eve have grandkids if they have 3 sons? Okay. Sure. So this question was asked a lot of times, because from where did Cain get a wife, or where did Seth get a wife? Because if Adam and Eve had only 3 sons, how did they get wives? So see, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ Adam, Eve and all of the other people, they were we should not take it in a literal sense. That is what we should remember, that when we are reading the book, when we are reading the story of creation and all of that. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, there are different people. Okay, there is not just, see, when we actually come to chapter 6, right, just before the flood, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് there are many people. Okay, and the sons of God looked at the woman, and then പിന്നെ അവര് കാണിച്ച പാവം കാരണമാണ് ദൈവം ഫ്ലഡ് അയച്ചത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദാം, അവ ആൻഡ് 3 children, അത് മാത്രമല്ല. Okay, we should understand that there are other people also. Okay, at the same time, see, നമ്മൾ when we see the evolution theory of Darwin, okay, we will understand that it is not just one ape who became a human being. That was a continuous process of evaluation, and there are many people who finally became human beings at one point of time. But I'm not saying that the Bible is wrong and evolution is right. I'm not going into that debate right now. But we should remember that it is not just one person who is there at the beginning. See, we can say that Adam, Eve, and the 3 children are a symbol for the different families who existed during that time. Okay, or they are like a symbolic family. They are not the only family, but they are the symbolic family for people who existed during that time, who were with God, and then who fell into sin, and then finally they പിന്നീട് അവർക്ക് റിപ്പൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫൈനലി അവിടെയാണ് നമുക്ക് we should understand that it is not just so obviously the question does not come from where Cain got a wife, because ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, there are a symbolic family for other people also who exist during that time. So if we take this creation story literally, that is when the problem begins. Where did Cain get a wife? But it was so when we take it as a symbolic understanding for all the people or all the families who existed during that time, obviously Cain would have got a wife from somewhere. I wanted to say something. In Genesis chapter 1 verses 26, right? So he said that he will make human beings with a plural. Man and woman. Let us make. And then second chapter verses 7 is when he says, I'll just make Adam. I mean, that's like, it talks about in depth how he created Adam. Correct. He created man first and then later woman. Yeah, but I'm saying that maybe he created a lot of people, but then this was a story of one Adam and Eve who has sinned. See, correct. So yeah,
See, when we take this as a textbook, that is when the problem comes. This is not a scientific textbook, or this is not a biology textbook from where we can see how the thing, all the people or all the universe was created. This was just, see, see, when I am writing, or suppose I am the person who wrote Genesis, did I see Adam or Eve? No, right? There is no chance that I would have seen Adam or Eve. How I know about Adam and Eve is because my parents or because my teachers told me about Adam and Eve. So that is why I wrote about Adam and Eve. But we should take that the whole and the crux of the story is that God is the one who created human beings, whether it is Adam or Eve or whoever it is, or Thomas Uti, or whoever he created in the beginning. But the whole crux of the story is God created the people. It is not മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരു സോഴ്സിൽ നല്ല വന്നു, ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ crux of the story. So if you understand that, then there actually this ഈ തിയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ there is something called biblical literalism എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. So many people try to avoid that because that involves taking the Bible literally. So we are not supposed to take it literally, but we are supposed to take it as a book of faith. We are not supposed to take it as a book of science or biology. So when we take it as a book of faith, our faith is built on the understanding that God created human beings, whoever it was, in the beginning. Okay? So അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഈ ജയൻസും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഏഞ്ചൽസും ഹ്യൂമൻസും ജയൻസും. ഓക്കെ, അല്ല, അതപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്നല്ലല്ലോ ലൈക്ക് വന്നത്, ലൈക്ക് ഏഞ്ചൽസിന്റെ അല്ല, അവിടെയും ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവ്. അവിടെ പല ടെർമിനോളജീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ all of these are referring to extra human beings or non-human beings who were there, who might have been there during that time. Or വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, these are all maybe legendary stories about people who were there during that time. Because നമ്മള് ഈ ആഡമിന്റെ ചാപ്റ്റർ 5 ആ ഒരു ടേബിൾ, ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആഡം lived for 900 years. Someone else will live for 969 years. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ these are all actually legendary stories, okay, of legendary people who lived during that time. So we don't know for exactly whether these were actual എന്തോ ഈ നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് നിമ്രോഡ് എന്നൊക്കെ, they were all legendary people, they were all legendary fighters, they were warriors who lived during that time. പക്ഷെ അവര് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ the understanding is ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. God is the one who made them. Even if they were actually there, God made them. So that is what we should understand from that story, from those beings. See, even we believe that Lucifer or Satan was an angel of God. So Satan, he was an angel of God who wanted to become equal to God. So actually he was a created being trying to become equal to his creator. That is what the problem with Satan is. That is why he was kicked out of heaven. So there are created beings like that. Okay, I think meeting end ആവാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. We have to join back. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം.